Giving it you back. Record now. Yeah, you are host now, Madhu. Now you are good. Everything is done. Start. Prabhuji Madhu, ఎవరైతే మాట్లాడారో మ్యూట్ చేసేయండి. So let me start by praying to the Supreme Lord, that is Lord Krishna, by chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. My humble obeisances to the Supreme Lord, that is Lord Krishna. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Deenabandhu Jagatpate, Gopesa Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute. So afterwards, our greatest devotee, His Divine Grace, Abhaya Charanaravinda, Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, my humble obeisances to him, his lotus feet. Without his mercy, we wouldn't have been in this Krishna consciousness. Aina lekapothe manaki Krishna Chaitanya path lo nadiche vallam kaadu. And today's topic, whatever I'm going to speak, is based on a YouTube link forwarded to me. The title is Advancing in Bhakti with Authenticity. It was already, this lecture was already delivered by Raj Bihari Das Prabhuji at ISKCON Chowpatty. This link was forwarded to me by Sunna Mataji 3 days back. So based on this, I have prepared myself for this presentation, and I have agreed to present this, and I'm ready with my presentation now. This presentation is for the glorification of the Lord and for my own personal purification. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So let me start. What he says is, the lecture is based on Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapter 18, verse number 6. The chapter 18 is based on description of the Varnashrama Dharma. The shlokam entante, Swayam Sansinuyat Sarvam Atmano Vritti Karanam Desa Kala Balabhitno Nadadita Kanya Dahritam. So what does it mean? Vanaprastha అనే వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనేది వాళ్ళు డిస్క్రైబ్ చేశారు. So Vanaprastha should personally collect whatever he requires for his bodily maintenance, considering the time, place, and his capacity for immediate use. And he should never collect the provisions for the future use. Otherwise, it will get accumulated. సో వానప్రస్థ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే వానప్రస్థం తీసుకుంటారో వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏదైతే మెయింటెనెన్స్కి కావాల్సినవి ఉన్నాయో ఫ్యూచర్ కోసం కూడబెట్టుకోకూడదు. సో ఇమీడియట్గా యూజ్ అయ్యే వాటినే మనం తీసుకోవాలి అని అంటున్నారు. సో ఇమీడియట్గా ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో అదే మనం అక్యుములేట్ చేసి ఇమీడియట్గా వాడేసుకోవాలి. అది కూడా మనం ఎక్కడ ఉంటున్నాము, ఏ టైంలో ఉంటున్నాము, వాళ్ళకి కెపాసిటీ బట్టి వాళ్ళు ఎంతైతే అవసరం ఉందో అంతవరకే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో హీ షుడ్ నెవర్ కలెక్ట్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ సర్ప్లస్ ఎక్సెస్ వచ్చేస్తుంది, ఎక్కువ అయిపోతుంది, పెట్టుకోకూడదు, ఇమీడియట్గా వాడేసేయాలి అని చెప్తున్నారు. సో వాట్ ఎవర్ హీ రిక్వైర్స్ according to Vedic regulations, one who is performing austerity, he should collect whatever he requires for immediate use. Upon receiving gifts and foods, he should immediately give up whatever is collected so that the accumulation does not happen and nothing is in excess. So excess లో ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడబెట్టుకున్నట్టే అవుతుంది. సో అందుకని ఏదైతే అవసరమో దాని మట్టుకే, ఎప్పుడైతే అవసరమో ఎంతైతే అవసరమో అంతవరకే వాళ్ళు అక్యుములేట్ చేసి వెంటనే వాడేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా చేయకపోతే ఏమవుతుంది,
వాళ్ళకి మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్స్ అనేది పెరిగిపోతాయి. సో ఫ్యూచర్లో క్యూర్ కూడా పెట్టుకుంటున్నాం, మిగతావి ఎక్కువ మనం అన్ని తెచ్చుకుంటున్నాము అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఫెయిత్ లేదని అర్థం. సో లార్డ్ ఉన్నారు, మన సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఇస్ దేర్ విత్ us, సో వీ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీట్ డిపెండెన్స్ ఆన్ హిమ్. సో కంప్లీట్ ఫెయిత్ ఆయన మీద ఉంటే ఆయనే మనకి దారి చూపిస్తారు, ఆయనే ఫ్యూచర్ నీడ్స్ అన్ని మనకి తీరుస్తారు అనేది ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనందరికీ వర్తిస్తుంది. ఎందుకు అంటే మనము దేవుడి మీద నమ్మకం లేకుండా ఫ్యూచర్ కోసం చాలా కూడబెట్టుకుంటాం. ఏమేంటి అంటే మనీ, సైట్స్, ల్యాండ్, హౌస్, అవన్నీ మనం ఫ్యూచర్లో తెలుసుకోగలుగుతామా లేదా, అదే ఉంటుందా లేదా, సర్వైవ్ అవ్వగలమా లేదా అనేది దాని గురించి ఆలోచించకూడదు. ఎందుకు అంటే మనం పుట్టిన క్షణం నుంచే మనకి మరణం అనేది వెంటాడుతూ ఉంటుంది. సో మనకి అవేక్లో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనము ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పదలుచుకుంటున్నారు. సో మనం కూడబెట్టుకోకుండా ఏం చేయాలి? అవర్ ప్రైమరీ గోల్ ఈస్ టు leave home and get out of this material attachments and absorb completely in Krishna. One should try to practice the devotional service towards Lord Krishna. మనకి సుప్రీం లార్డ్ అనేది కృష్ణుడు అనేది తెలిసింది. ఈ జనరల్ పబ్లిక్ అయితే చాలా మందికి తెలీదు. సో మనం కృష్ణ కాన్షియస్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకి విషయం అనేది చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. సో లీవ్ హోమ్, గెట్ అవుట్ అండ్ అబ్జార్బ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ కృష్ణ. వి షుడ్ get completely or deeply rooted in engaged, we should completely engaged in devotional service towards Lord Krishna. సో మనం డైలీ వింటున్నాము భక్తి గురించి, అదే భాగవతం క్లాసెస్, భగవద్గీత క్లాసెస్, దాన్ని ఏమంటాము అంటే ప్యూర్ నెక్టర్ అంటాము. సో ప్యూర్ నెక్టర్ అనేది మన వర్ణాశ్రమ ధర్మం సిస్టమ్, ఫ్యామిలీ స్టేబుల్, మన ఫ్యామిలీ లైఫ్ అనేది ఇట్స్ అ స్టేబుల్ అండ్ పీస్ఫుల్ స్ట్రక్చర్. సో ఈ భక్తి అనేది మనకి భాగవతం నుంచి వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యూర్ నెక్టర్. ప్యూర్ హనీ అనేది ఒక కంటైనర్లోకి కంటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో వీ హ్యావ్ టు అబ్జార్బ్ దిస్ నెక్టర్ ఇన్ టు దిస్ కంటైనర్. దిస్ కంటైనర్ ఈస్ లైక్ ద స్టేబుల్ వర్ణాశ్రమ ధర్మ, దట్ ఈస్ దిస్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ని ధర్మాశ్రమ సిస్టమ్ అంటాం. Not only we should learn and read Bhagavad Gita and Bhagavatam, but also we should apply these principles into our stable family life, that is our household life. And if we do not absorb, if we do not do this, what is the connection? This is a famous shlokam from Srimad Bhagavatam, first canto, 13th chapter and verse number 17. Evam gruheshu saktanam brahma serial kala parma dustarah. So evam gruheshu saktanam adi vijnana చల్లే కావాలంటే లోపల ఉన్నాయి, లేకపోతే వామ్వి కావాలంటే బయట ఉన్నాయి. చల్ల ఎందుకు అత్యాక్రమద్ అవిజ్ఞాత కాల పరమ దుష్టారః. ఎవరైతే ఈ హౌస్ హోల్డ్ లైఫ్ కి అటాచ్ అయి ఉంటారో, సాక్తానం అంటే అటాచ్మెంట్, గృహేష్ అంటే హౌస్ హోల్డ్ లైఫ్, హౌస్ హోల్డ్ లైఫ్ కి అటాచ్ అయి ఉంటారో అది ప్రమత్తానం అయిపోతుంది. ప్రమత్తానం అంటే డీప్లీ ఆర్ మ్యాడ్లీ అటాచ్, ఇంకా అదే పిచ్ లో ఉంటారు. తద్ ఇహయ. సో ఫర్దర్ గా తద్ ఇహయ అంటే ఫర్దర్ గా వాళ్ళు అటాచ్మెంట్ నుంచి బయటికి రాలేరు, వాళ్ళకి తెలియదు, కృష్ణ కాన్షియస్ గురించి తెలియదు. సో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ గురించి తెలియకపోతే డీప్ గా అటాచ్ అయిపోతారు. ఈ ప్రమత్తానం అంటే డీప్ అటాచ్మెంట్.
అత్యాక్రమత్. సో అలా అటాచ్ అయ్యి ఎలా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది అంటే అవిజ్ఞాత అంటే ఇంపర్సెప్టబుల్, తెలియకుండానే జరిగిపోయేదాన్ని ఇంపర్సెప్టబుల్ అంటారు. సో మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా, సో నిన్న కాక మొన్న చూసాము చిన్న పాపని, అప్పుడే పెద్దదైపోయింది, అలా తెలియకుండానే అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంపర్సెప్టబుల్. సాంస్క్రిట్ లో దాన్ని అవిజ్ఞాత అంటాం. అత్య అంటే ఎక్సెసివ్ గా దానిలో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉంటే కనుక, డీప్ గా అటాచ్ అయిపోయి ఉంటే కనుక అవిజ్ఞాత, మనకు తెలియకుండానే జరిగిపోయేది. ఏం జరుగుతుంది తెలియకుండా అంటే కాల పరమః దుష్టారః. కాల అంటే టైం, సో అవిజ్ఞాత కాల. సో టైమ్ ఈజ్ ఇంపర్సెప్టబుల్, అంటే మనకు తెలియకుండానే కాలం జరిగిపోతూ ఉంటుంది. మనం తెలియకుండానే మనం అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాం, డీప్ గా అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాం. ఎంత అటాచ్ అయి ఉంటాము అంటే ఎంత డిగ్రేడ్ అయిపోయి ఉంటామంటే కొంతమంది వాళ్ళ ఫర్నిచర్ కి కూడా అటాచ్ అయిపోయి ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఫర్నిచర్కి అటాచ్ అయి ఉంటారు, వాళ్ళ పెట్స్కి అటాచ్ అయి ఉంటారు, వాళ్ళ కారు బైక్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి అటాచ్ అయిపోయి ఉంటారు, వాళ్ళ హౌస్కి. కొంతమంది అంటాం ఈ ప్రెజెంటేషన్ మా డాడీ నుంచి వచ్చింది, సో ఇది వదులుకోలేను, ఈ లైఫ్ లాంగ్ ఇలానే ఉంటుంది. ఈ కార్ మా డాడీ ప్రెజెంట్ చేశారు, సో ఈ బైక్ మా మదర్ ఇచ్చారు, సో దీని నుంచి నేను వదులుకోలేను, ఈ హౌస్ నాకు గిఫ్ట్గా వచ్చింది, నేను వదులుకోలేను. సో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో ఫ్యామిలీ లైఫ్లో ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ఉంటాయి. హౌస్ హోల్డ్ లైఫ్లో ఫాదర్ అయితే సన్ గురించి ఆలోచిస్తారు. ఒకవేళ సన్ అయితే హయ్యర్ స్టడీస్కి వెళ్తే హాస్టల్లో ఉన్నారు అనుకుంటే ఎలా ఉన్నారో, ఏం తింటున్నారో, ఏం చదువుతున్నారో మనకు తెలియకుండా ఎలా ఉంటున్నారు అనేది అయితే వాళ్ళ డాక్టర్ గురించి ఆలోచిస్తుంది. పెళ్ళైపోయి వెళ్ళిపోయింది, ఎలా ఉంటుందో ఏంటో, ఎలా తింటుందో ఏంటో, ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో ఏంటో అనేది ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. సో ఇది హౌస్ హోల్డ్ లైఫ్ లో ఇలాంటి అటాచ్మెంట్స్ అనేది మనకు ఉంటాయి. సో విదుర ధృతరాష్ట్రకి చెప్తారనమాట, ఏమని, ఏవం గృహేషు సాప్తానాం ప్రమత్తానాం తద్ ఇహయ అత్యాగ్రమత్ అవిజ్ఞాత కాల పరమ దుష్టార. So get out of material attachments immediately, my dear brother. Oh Raja Dhritarashtra, please get out. At least for now, please get out. Give up all the materialistic desires and get out of these materialistic attachments. When should you get out? Immediately. శీఘ్రమే వదిలిపెట్టేసాయి. ఈ మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్స్ అన్నిటినీ వదిలిపెట్టేసాయి. ఏవైనా అటాచ్మెంట్స్ మనకు ధృతరాష్ట్ర అనే ఆయన 5000 years బ్యాక్, ధృత అంటే స్టబర్న్, రాష్ట్ర అంటే ల్యాండ్. సో వన్ హూ ఇస్ ఫిక్స్డ్ టు ద ల్యాండ్ అనేది ధృతరాష్ట్ర మీనింగ్ అన్నమాట. సో మన ఇంట్లో ఈ ఏజ్ లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ధృతరాష్ట్రలు ఉన్నారు, ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ధృతరాష్ట్ర ఉన్నారు. ఇది చెప్పిన ప్రభుపాదుల వారు, సో నా వర్స్ కాదు. సో ధృతరాష్ట్ర అనే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉన్నారు. సో ఆ ధృతరాష్ట్ర మెంటాలిటీ నుంచి బయటపడాలి. మనం ఈ మెటీరియలిస్టిక్ డిజైర్స్, ఈ పిక్చర్ లో ఏదైతే చూస్తున్నామో చాలా ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. ఒక్క నిమిషంలోనే చాలా, నేనేం గెలుచుకున్నాను, నా దగ్గర ఎంత సంపద ఉంది, ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయి, ఎంతమందితో అటాచ్ అయి ఉన్నాను, నాకు ఎంత ఫేమ్ ఉంది అనేది చాలా మందికి ఉంటుంది. సో ఏం చెప్తున్నారు ఈ వర్స్లో అంటే, ఒక్కసారిగా ఇవ్వకపోయినా స్లోగా మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్స్ నుంచి బయటకు రావాలి. సో ఎలా రావాలి? సో లీడింగ్ అ హౌస్ హోల్డ్ లైఫ్ వితౌట్ నోయింగ్ అబౌట్ కృష్ణ విల్ క్రియేట్ మోహం ఆర్ ఇల్యూషన్. ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అవర్ డిజైర్స్, కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం. ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అవర్ ప్రైడ్, ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అవర్ illusions, and it will result in kamam, excessive desires. So one who does not know about Krishna and he is not engaged in the devotional service, he will develop a deep network of attachment towards his household life. As said earlier, we have so many attachments with his pets, dogs, pet dogs, furniture of the house, fridge, TV, ఏదైతే ఉందో, gifts that he possesses, everything. So with imperceptible time everything gets destroyed. So no one is a king in this material world. ఎవ్వరు శాశ్వతం అనేది కాదు. సో మన చరిత్రలో చాలా మంది ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే
యాక్ట్రెస్ సావిత్రి గారు ఉన్నారు. ఆవిడ ఎంత ఫేమ్ తెచ్చుకున్నారు, చాలా పెద్ద నటి అయ్యారు, సీనియర్ నటి. కానీ లాస్ట్కి ఆవిడ ఎలా చనిపోయారు మనందరికీ చాలా తెలిసిందే. అండ్ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా ఉన్నారు. చాలా చాలా ఫేమ్ ఉంది, చాలా రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, చాలా గ్లోరియస్ ఉంది, చాలా అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అవార్డ్స్ వచ్చినాయి. కానీ లాస్ట్కి అయినా కరోనా వచ్చి చనిపోయారు. సో మనందరికీ అది తెలిసిన విషయమే. సో ఇంపర్సెప్టబుల్ అటాచ్మెంట్స్ అనేవి ఓన్లీ టెంపరీ. డిజైర్స్ కూడా మనం కంట్రోల్గా ఉంచుకోవాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ సో విత్ ఇంపర్సెప్టబుల్ టైం. ఇంపర్సెప్టబుల్ అంటే మనకు తెలియకుండానే జరిగిపోయేది. మన టైం కూడా ఇంపర్సెప్టబుల్, తెలియకుండానే జరిగిపోతుంది. ఎలా అవుతుంది, ఎప్పుడు అవుతుంది అనేది మనకు తెలియదు. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ డిస్ట్రాయిడ్. సో హౌ డు వి గెట్ దిస్ డిటాచ్మెంట్? డు వి గెట్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్? అంటే ఓవర్ నైట్, రాత్రికి రాత్రే మనకు అయిపోతుందా ఇవన్నీ? సడన్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుందా? when we connect to scriptures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, we get, first of all, we get some positive happiness. We experience it ourselves and we'll feel more sacred and we connect to God. So we realize what is real happiness. And after that we have a reduction in the expectations. No fanciful expectations. మన ప్రపంచంలో ఏదో జరుగుతుంది అనేది మనకి ఏమీ ఉండదు, మనం ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయము. సో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేది తగ్గిపోతాయి. సో అలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తగ్గిపోయినప్పుడు మనకి ఈ సఫరింగ్, మెటీరియల్ సఫరింగ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా తగ్గిపోతుంది. సో కొంచెం రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే హ్యాపీనెస్. మనకు మనసుకి ఏదో ఒక సంతోషం కలుగుతుంది అన్నమాట. సో తర్వాత ఈ సంతోషం కలిగాక మనకి హైయెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది తెలిసింది. సో హైయెస్ట్ నాలెడ్జ్ తెలిస్తే మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ నుంచి మనం ఏం కోరుకుంటున్నామో, మనం ఏం ఆశిస్తున్నామో అవన్నీ తగ్గిపోతాయి. ఆ తర్వాత కొంచెం రిలీఫ్ వస్తుంది, మనకి కొంచెం రిలీఫ్ వస్తుంది. సో రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ద సఫరింగ్. సో దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. సో భగవద్గీత మనకి చెప్తుంది 8.15. ఒకసారి శ్లోకం చదువుతాను. ఓకే. మాం ఉపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మన సంసిద్ధం పరమాం గతః. సో సంసిద్ధంగా పరమ గతః అంటే ఆఫ్టర్ అటైనింగ్ మీ. So one who are constantly engaged in my devotional service, after attaining the yogic stage, after they become the yogis in the devotion service, they never return to this temporary world. So ee temporary world anedi sukhalayam, so that is asashvatam. They never come to the this temporary world which is full of miseries. So because they have attained the highest perfection, so that they are sure to get the highest perfection, and they never return to this temporary world. So the key is to surrendering to Krishna. One should get to know about Krishna and engage oneself in his devotional service. So Vidura says to Dhritarashtra that you are born blind and now you also became deaf. నువ్వు అంధుడిగా పుట్టావు, ఇప్పుడు చెవులు కూడా నీకు వినిపించట్లేదు, ఇంత గట్టిగా చెప్తున్నాను, ఇప్పటికైనా మానుకో ఈ మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్స్ అనేది, ఈ గృహస్థ జీవితాన్ని త్యాగం చెయ్యి. సో ఇంకా ఈ హౌస్ హోల్డ్ యాక్టివిటీలో నుంచి బయటికి రావాలి నువ్వు, లేదు అంటే ఇంకా ఎన్నెన్నో జన్మలు ఎత్తాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ పిక్చర్ మనందరికీ వర్తిస్తుంది. ఇది నాది, అది ఇదంతా నాదే, నాకే సొంతం అవుతుంది, నాది 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 అనేదే, దాని మీదే ఉంటున్నాము. సో 24 hours మనం ఓన్లీ 2 to 3 hours మ్యాక్సిమం మనం కృష్ణ కాన్షియస్లో ఉంటున్నాము బై చాంటింగ్ అండ్ వర్షిపింగ్ ద లార్డ్. సో మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లీస్ట్ ఒక 22 hours ఆర్ 20 hours అవన్నీ మనం కృష్ణ కాన్షియస్లో, కృష్ణ సర్వీస్లో ఎంగేజ్ చేయాలి. సో యూఆర్ స్టిల్ వర్షిపింగ్ ద హౌస్ హోల్డ్ యాక్టివిటీ. ధృతరాష్ట్రకి చెప్తారనమాట, వారంతా అయిపోయాక నువ్వు ఇంకా
ఈ అటాచ్మెంట్ నుంచి బయటికి రాలేదు, ఇంకెప్పుడు మారుతావు, ఇంకా ఎంతకాలం తీసుకుంటావు, ఇంకా బీమా పెట్టిన ఫుడ్తోనే బ్రతుకుతున్నావు నువ్వు, ఇప్పటికైనా ఆలస్యం లేదు, ఇప్పటికైనా మించిపోయింది లేదు, ఈ మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్ నుంచి బయటికి రా అని విదుర వాళ్ళ అన్నయ్య ధృతరాష్ట్ర అనేది అన్నయ్య అవుతారు. సో ధృతరాష్ట్రకి చెప్తారన్నమాట. సో విదుర ఇక్కడ మన విదుర క్యారెక్టర్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఏం చెప్తున్నారు అంటే విదుర ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. విదుర ఆయన మినిస్టర్ గా ఉండేవాళ్ళు కౌన్సిల్ లో. ఆల్ హిస్ గుడ్ కౌన్సిల్ వాట్ ఎవర్ విదుర యూస్ టు గివ్ he used to reject, though he got rejected by his elder brother. విదుర అల్టిమేట్ గా అడ్వైస్ చేస్తున్నారు. సో ఫర్ హిస్ బెటర్మెంట్, సో ధృతరాష్ట్రకి బెటర్మెంట్ కోసం ఆయన బెటర్ లైఫ్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. ఆయన ఎంత నెగ్లెక్ట్ చేసిన, ధృతరాష్ట్ర ఎంత ఆయన నెగ్లెక్ట్ చేశారో విదుర అని ఆయన అదంతా పట్టించుకోలేదు. సో అది ఆయన పాజిటివ్ అడ్వైస్ ఇస్తున్నారు ధృతరాష్ట్రకి. ఏంటి అంటే కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్స్ అండ్ గెట్ టు నో అబౌట్ కృష్ణ. సో హియర్ వీ కెన్ అప్రిషియేట్ ద humbleness, the humility of Vidura. So whatever he expressed for the betterment of his elder brother. So how to advance it? As discussed earlier, we should chant the Hare Krishna Mahamantram. సో మనకి మంత్రం జపించేటప్పుడు చాలా మనకి మైండ్ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది, కానీ నాకు కూడా అవుతుంది. కానీ నేను ఒక టెక్నిక్ చెప్తాను. ఏంటంటే ప్రభుపాద వారిది చాంటింగ్ విన్నాను. ఆయన ఒక రిథంలో వెళ్తారనమాట. హరే కృష్ణ అనుకుంటా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అని డీప్ గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు. అలా డీప్ గా ప్రొనౌన్స్ చేయడం వల్ల మనకి ఆ మంత్రం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది. అంటే నేను పర్సనల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. సో అందరికి మీకు సజెస్ట్ చేస్తున్నాను, మీరు ఒకసారి అలా ట్రై చేయండి. సో జస్ట్ హరే కృష్ణ అనుకుంటా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. సో థ్రోట్ నుంచి, మన స్టమక్ నుంచి ఆ వాయిస్ రావాలి. సో అలాంటప్పుడు మన మంత్రం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్యూర్ డివోటీకి ఎగ్జాంపుల్ శ్రీల ప్రభుపాద వారు. ఆయన్ని చూస్తున్నాం ఇక్కడ చాంటింగ్ చేస్తున్నారు హరే కృష్ణ మహామంత్రంలో. బీడ్ బ్యాగ్ లోపల పెట్టుకొని అదే బీడ్స్ కౌంట్ చేసుకుంటూ చేస్తున్నారు. అండ్ రీడింగ్ భగవద్గీత, రీడింగ్ శ్రీమద్ భాగవతం, అది మనం చేస్తున్నాము డైలీ. మనం భగవద్గీత అండ్ భాగవతంలో వింటున్నాము అండ్ చదువుతున్నాము. అది ఒక డివోషనల్ సర్వీస్. మనం శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, మనం వింటున్నాము, కీర్తన చేస్తున్నాము అండ్ స్మరిస్తున్నాము, వర్షిప్ చేస్తున్నాము. సో 9 forms ఆఫ్ డివోషన్ ఎలా అయినా ఫాలో అవుతున్నాం. అండ్ శ్రీమూర్తి ఆరాధన అంటే విగ్రహాన్ని మనం వర్షిప్ చేస్తున్నాము. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ సీ దట్ ప్రభుపాద వారు వర్షిప్ చేస్తున్నారు. అండ్ విజిట్ టు మథురా నివాస్, మథురాలో ఒకసారైనా మనం అడుగు పెట్టాలి, అప్పుడు మన జన్మ ధన్యం అయిపోతుంది. సో ఇది అడ్వాన్స్మెంట్ regulative principles while we do chanting. So no illicit exercise and no meat eating, no gambling and no alcohol intoxication. మనం అందరం ఇది ఫాలో అవుతాము while chanting. Advancements in bhakti. So basic observations ఏంటంటే perform austerities like today's an auspicious day, that is Ekadasi. So we should observe fasting on these days. So for our own purification and to get some pious credits into our life. If ivanni manam follow ఏమవుతుంది మనకి అంటే ఇంకో జన్మ ఎత్తే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో మనం చాలా చాలా కర్మలు చేస్తాం. మన కర్మకాండ గురించి తెలుసుకున్నాము, కర్మయోగం గురించి తెలుసుకున్నాము. కర్మయోగంలో నిష్కామ కర్మయోగం ఉంది, సకామ కర్మయోగం ఉంది. నిష్కామ కర్మయోగం అంటే మన కర్మ చేస్తాము కానీ దాని రిజల్ట్స్ ని మనం ఆశించాం. సో సకామ కర్మయోగం అంటే వీఆర్ అటాచ్డ్ టు ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ కర్మ వి పర్ఫార్మ్. సో అలాంటి కర్మ మనం చేస్తాం. ఈ మనిషిలో జన్మలో ఉన్నాము అంటే మనం కర్మ చేయడానికే ఉన్నాం. సో మనం మంచి కర్మ చేస్తే కనుక మనకి ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఆ అకౌంట్ బేస్ చేసుకొని మనం
నెక్స్ట్ జన్మ అనేది మనకు వస్తుంది. ఒకవేళ అలా జన్మ రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో డీప్ గా అబ్జార్బ్ అయిపోయి ఆయన పూర్తిగా ఆయనకి అంకితం చేసేసుకోవాలి, ఆత్మ నివేదనం చేయాలి మన లైఫ్ ని. సో what all services we have, devotional services like cutting vegetables in the temple, vegetables ni cut cheyadam temple lo, washing utensils made for making ప్రసాదం. సో గిన్నెలు చేస్తారు కదా ప్రసాదం చేసేటప్పుడు టెంపుల్స్ లో, అది వాష్ చేయడం. అండ్ పూజా సామాగ్రి ఆరతి ఇస్తారు కదా, ఆరతి ప్లేట్స్ అవన్నీ వాష్ చేయడం, ఆరతి ఇచ్చాక అవన్నీ కడగడం. అండ్ మేకింగ్ గార్లాండ్స్ ఇన్ ద టెంపుల్ ఫర్ ద డైటీస్, గార్లాండ్స్ పువ్వులు గుచ్చడం, దండలు ప్రిపేర్ చేయడం. అండ్ క్లీనింగ్ ద టెంపుల్, వైష్ణవ సేవ అండ్ కౌ ప్రొటెక్షన్. మన కౌ కోసం ఎంతో కొంత డొనేట్ చేయాలి మనం సంపాదించే దాంట్లో. మనం సంపాదించకపోయినా కూడా కొంచెం అట్లీస్ట్ ఎంతో దాచుకున్న దాన్ని మనం డొనేట్ చేయాలి. అంటే మన ఎంత వెల్త్ అయితే ఉంటుందో మనం కొంచెం దానం చేయాలి. 6 భగవద్గీతలో చెప్పారు శ్రీకృష్ణుడు. ఏమని చెప్పారు అంటే పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం. అంటే ఎవరైతే నాకు ఒక పత్రం కానీ, పుష్పం కానీ, ఫలం కానీ, తోయం కానీ ఇస్తే కనుక అది నేను డెవోషన్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను. కానీ మన దగ్గర చాలా ఉంది, ఆయన అడగకుండానే మనకు చాలా ఇచ్చారు. సో మనకు తోచినంత, మనకి కెపాసిటీని బట్టి మనం డొనేట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో నేను ఏమేమి సర్వీసెస్ చేశాను అనేది చెప్తాను. సో టెంపుల్ క్లీనింగ్, ఒకసారి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. నేను ఒకసారి కృష్ణ చైతన్య టెంపుల్కి వెళ్ళాను, కృష్ణ చైతన్య మతం యాక్చువల్లీ. అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ రోజు నా బర్త్డే అనమాట. అప్పుడు టెంపుల్లో ప్రేయర్స్ అంతా చేసేసి దండం పెట్టుకున్నాను. పూజారి గారు ఏమో నాకు ప్రసాదం ఇచ్చారు. అనుకోకుండా ఆయన ఇచ్చినప్పుడు నా చేతిలో నుంచి స్లిప్ అయింది అనమాట. జస్ట్ టెంపుల్ విగ్రహం పైన ఉంటుంది, సో ఆ కిందన ఆయన ముందే ప్రసాదం అనేది ఆయన నా చేతిలో పెట్టారు. నా చేతిలోకి వచ్చాక సడన్ గా అనుకోకుండా స్లిప్ అయింది, సో కింద ఒలిగిపోయింది అనమాట ప్రసాదం. అప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. ఎందుకు అంటే ఐ గాట్ అ ఛాన్స్ టు క్లీన్ ద టెంపుల్ వేరెవర్ ఐ హ్యావ్, వేరెవర్ ద ప్రసాదం గాట్ స్పిల్డ్, ఎక్కడైతే ప్రసాదం ఒలిగిపోయింది అదంతా క్లీన్ చేశాను అనమాట. సో అదొక సర్వీస్ చేశాను. అండ్ పూజా సామాగ్రి ఒక వారం అయితే నేను పూజ సామాగ్రి ఆరతి పళ్ళు ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు ఆరతి ఇచ్చాక పూజారి గారు ఇచ్చారనమాట కొంచెం మంది డివోటీస్కి. వాళ్ళతో పాటు నేను జాయిన్ అయ్యి అది క్లీన్ చేశాను అనమాట, వాష్ చేయడం పూజ సామాగ్రి. అండ్ ప్రసాదం చేసిన పళ్ళము అవన్నీ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, సో గిన్నెలు అవన్నీ వాష్ చేశాను. అండ్ లాస్ట్ వీక్ నేను వెజిటబుల్స్ కూడా కట్ చేశాను అనమాట. ప్రసాదం చేయడానికి వెజిటబుల్స్ అందరూ డివోటీస్ అందరూ కలిపి కూర్చొని కట్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళతో పాటు నేను వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాను. అండ్ కౌ ప్రొటెక్షన్ నేను చేస్తున్నాను. అండ్ వైష్ణవ సేవ అంటే మన అందరం వైష్ణవ కింద వస్తాము. సో నేను ఈ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను, మీ అందరికీ సేవ చేస్తున్నాను. ఇంకా మీకు కృష్ణుడి గురించి సర్వీస్, ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్. మన అందరం స్మరిస్తున్నాం, స్మరణ చేస్తున్నాము. సో ఇవన్నీ వైష్ణవ సేవలో కింద వస్తుంది. సో ప్యూర్ డివోటీ అనే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోదలుచుకున్నాము, దేర్ ఇస్ వన్ లింక్ టు దిస్ స్లైడ్. ఏంటి అంటే మనం చాలా 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 ప్లాన్స్ చేసుకుంటాం. నేను ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి, నేను ఆ కార్ కొనుక్కోవాలి, ఈ బంగ్లా కొనుక్కుంటాను, ఫ్యూచర్లో నేను మా పిల్లల కోసం ఇంత సేవ్ చేస్తాను, వాళ్ళ చదువుకి పనికి వస్తుంది అనేది చాలా 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 రకాలుగా ప్లాన్ చేసుకుంటాం. కానీ అదంతా ఏమవుతుంది, కృష్ణుడు ఒక బ్రేక్ పెట్టేస్తాడనమాట. కానీ అవి జరగవు, కొన్ని జరుగుతాయి, కొన్ని జరగవు. సో జరగకపోతే మనం వి స్టార్ట్ లామెంటింగ్, అంటే మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఎందుకు జరగలేదు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ సఫరింగ్. కృష్ణ అనే ఆయన బ్రేక్ పెట్టేస్తారనమాట. సో అప్పుడు ప్యూర్ గా ఇంకా డీప్ గా అటాచ్ అయిపోయి ఉండిపోతాం. సో అటాచ్ అయిపోయి ఇంకా సఫర్ అవుతూ ఉన్న వాళ్ళ లైఫ్ లోకి ప్యూర్ డివోటీస్ లైక్ శ్రీల ప్రభుపాద వారు వస్తారనమాట. సో హీ డెడికేటెడ్ హిస్ లైఫ్ ఎంటైర్లీ టు ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. సో హీస్ అ ప్యూర్ డివోటీ. వాట్ ఎవర్ హీ
spoke, and whatever he ate is entirely, however he dressed and whatever way he dressed is entirely dedicated to Lord Krishna. So a pure devotee, he eats, he dresses himself for only for the sake of the Supreme Personality of Godhead, and his mission is to spread the awareness of Krishna consciousness to the entire humanity. So whatever he did is unmatchable, he is uncomparable, no one can match him actually. For the entire humanity he brought some Krishna consciousness. It's widespread now. So pure devotees like Swami Prabhupada will come and enlighten our minds and spread the consciousness of Krishna, so to the end, for the welfare of the society. So who is an awake person? We are all called awake persons. అంటే మన స్వామి ప్రభుపాద వారు మనకి చాలా ఇచ్చారు. ఆయన నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే we should completely get engaged in the devotional service, and we should know the responsibility towards the society. Not only we get to know, but also we should distribute this knowledge to others. And one more service I forgot to mention is book distribution. So Gita book distribution is a major service. That is how we can get people into this devotional service. I also got engaged into this devotional service through one of the books which were distributed to my house. So and also by Prabhupada, Bal Govindas Prabhuji, he conducted Bhagavad Gita classes. So there I joined and got motivated through his lectures, and that is how I got awake into this Krishna consciousness. So an awake person, మేల్కొన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే he will get engaged in the devotional service. That is what we are all doing, and we'll know the responsibility towards the society. మనకు తెలిసిన కృష్ణ కాన్షియస్ ని 10 మందికి పంచడం, దాన్నే సొసైటీకి మేల్పరచడం. సో నో ఫ్యాన్సీఫుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే మనం ఏది ఆశించాం అనమాట, ఆశ తగ్గిపోతుంది. సో స్లోగా మనకి డిటాచ్మెంట్ అనేది వస్తుంది. సో వి గెట్ ఎన్లైటెన్డ్ బై హియరింగ్ టు ద ప్యూర్ డివోటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రభుపాద లాంటి వాళ్ళు వస్తారు, మనకి స్ప్రెడ్ చేస్తారు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో వి గెట్ ఎన్లైటింగ్ by hearing to pure devotees. So Krishna consciousness is not at all a cheap thing. అది చాలా చీప్ విషయం కాదు, చాలా గొప్ప విషయం. అది రావాలి అంటే ఎంతో అదృష్టం చేసుకొని ఉండాలి. we get it by the mercy of the pure devotees. ఆయన మర్సీ ఉంటే కానీ తప్ప మనకి ఈ కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉండలేము. సో వీ షుడ్ ఆల్ ఫీల్ లక్కీ దట్ వీఆర్ ఇన్ టు దిస్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఎందుకంటే మనం చాలా పాపాలు చేశాము, ఎన్నో జన్మలు ఎత్తుంటాము, ఇక మీదట కూడా ఎత్తవచ్చు జన్మలు. మన కర్మానుసారం మన జన్మలు ఇస్తారు. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం అన్లెస్ వీఆర్ ఫుల్లీ ఇన్కెపాసిటెడ్, అంటే మనకి చెయ్యలేని పరిస్థితిలో ఉంటే తప్ప ఇంకోళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు. ఎందుకు డిపెండ్ అవ్వకూడదు అంటే అలా డిపెండ్ అయితే మనం వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోవడానికి ఇంకో బర్త్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కొంతమంది చూస్తాం కాలు విరుగు లేదంటే బ్యాక్ డిస్లాజ్ అయ్యో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ దగ్గర హెల్ప్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళకి వేరే పర్సన్ని సేవ చేస్తారు కంటిన్యూస్గా. లైక్ మా ఫ్యామిలీలోనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఒక పెద్ద ఆవిడకి నడుస్తూ 85+ ఉంటారు. ఆవిడ సడన్గా ఒకసారి కాలు జారి పడిపోయారు. సో కాలు విరిగిపోయింది. ఆయన కొడుకే ఆయనకంతా, సో ఆవిడ కొడుకే ఆవిడకి అంతా సేవ చేశారనమాట ఆవిడ చనిపోయే వరకు. సో అలాంటి డిపెండెన్స్ అనేది మనం కోరుకోకూడదు. అలా డిపెండ్ అయ్యాము అంటే ఇంకో బర్త్ వస్తుంది. సో తల్లి రుణము తీర్చుకునే
అదృష్టం కొడుకుకి కలిగింది, కానీ ఆ తల్లి సేవ చేయించుకుంటున్నారు ఎలా అయినా. సో ఆ రుణం తీర్చుకోవడానికి ఇంకో జన్మ తీసుకోవచ్చు, మనం చెప్పలేము. సో అదే చెప్తున్నారు భాగవతంలో. అదే ఏం చెప్తుంది మనకి అంటే, మనం ఈ నాలెడ్జ్ అనేది తెలుసుకోవాలి, కానీ ఉన్నట్టుండి సడన్ గా డిటాచ్మెంట్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నుంచి సడన్ గా వి షుడ్ నాట్ గివ్ అప్ ఆల్ ద అటాచ్మెంట్స్, బట్ స్లోలీ గ్రాడ్యువల్లీ, అంటే స్లోగా డిటాచ్మెంట్ అనేది రావాలి. ఎలా వస్తుంది? సో హౌ డస్ వన్ గెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్? స్లోగా డిటాచ్ అయి ఉండాలి. సో మనం ఎక్కువ మెటీరియలిస్టిక్ గా ఆలోచిస్తున్నామా? మనీ ఈస్ జస్ట్ అ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. సో ఈజ్ ఇట్ కంట్రోలింగ్ అస్? ద స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ the entire world, as we can see in this picture. సో ఎక్కువ మన దగ్గర ఎక్కువ పొజిషన్స్ ఉన్నాయా, మనం అన్నిటికీ దేనికి అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాం, దేని నుంచి మనం విముక్తి కలిగించుకోవచ్చు అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. సో ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది అంటే, కంప్లీట్ ఫెయిత్ ఆర్ ట్రస్ట్ ఆన్ ద డివోషనల్ సర్వీస్ టువర్డ్స్ లార్డ్ కృష్ణ. అంటే ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనకు తెలియదు, ఇంపర్సెప్టబుల్. అదే దాన్ని అవిజ్ఞాత అన్నారు. అవిజ్ఞాత అంటే మనకు తెలియకుండా జరిగే దాన్ని అవిజ్ఞాత ఆర్ ఇంపర్సెప్టబుల్ అంటారు. మనకు ఏది ఎలా జరుగుతుంది అనే దాని గురించి ఆలోచించుకోవడం. కానీ మనకు ఉండవలసింది ఏంటి అంటే ట్రస్ట్ ఆర్ ఫెయిత్. మన పూర్తి నమ్మకం, పూర్తి విశ్వాసం, ఇంకా కంప్లీట్ గా సరెండర్ అయిపోవాలి లార్డ్ కృష్ణకి. ఆత్మ నివేదనం, ఫైనల్ స్టెప్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్, దట్ ఈస్ టువర్డ్స్ లార్డ్ కృష్ణ. మనం వీ షుడ్ కంప్లీట్లీ గెట్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్స్, దెన్ వీ విల్ గెట్ స్లో డిటాచ్మెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్. అంటే మన లైఫ్ లో ఏదైతే మనం ఉన్నామో, మనకి ఏదైతే పొజిషన్ ఇప్పుడు ఉన్నామో, స్లోగా డిటాచ్మెంట్ అనేది వస్తుంది. సో ఒక్కసారిగా ఇచ్చేయమని, గివప్ చేయమని అనట్లేదు, కానీ ఏదో ఒక రోజు మనం అనేది వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ అనేది తీసుకోవాలి. వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకోకుండా దీనికి అటాచ్ అయిపోయి ఉంటే కనుక మనకు ఫెయిత్ బిల్డప్ అవ్వదు. బిల్డప్ అవ్వకపోతే మనం ఇంకా ఎన్నెన్నో జన్మలు ఎత్తాల్సి ఉంటుంది. సో no one is eternal in this world, and finally we have to get liberated. So how do we get liberated? By completely engaging ourselves in Krishna's devotion, and that will lead to slow detachment, and gradual గా మనం ఈ detachment అనేది వస్తుంది. So finally I would like to conclude that we are in this horrible miserable situation, that is సఫరింగ్స్. మనం ఏదైతే మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉన్నామో అదంతా హారిబుల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామో, మనం అందరం హరి బోల్ కింద మారిపోవాలి. సో హరి నామ సంకీర్తన చేయాల్సి వస్తుంది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna Mataji, thank you very much. Very nice class. Very enlightening and intelligent class. I'm so happy that you are doing a professional Krishna conscious presentation చేస్తున్నారు మీరు. I'm so happy. Hare Krishna, this is a great achievement, I'm telling you. You might be a big doctor, డాక్టర్ అనేది టెంపరీ ప్రభుజీ. నాకు ఈ జన్మలో ఉంటుంది, ఈ కింద జన్మలో ఏమున్నానో కూడా తెలియదు. సో మనకు కాన్షియస్నెస్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది. నేను రీసెంట్ గా భాగవతం క్లాస్ ఇస్కాన్ హైదరాబాద్ వాళ్ళు యూట్యూబ్ లో చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. అక్కడ ఒక ప్రభుజీ చెప్పారు, సాక్రిఫైస్ పర్ఫార్మ్డ్ బై దక్ష అనేది చెప్తున్నారు అనమాట క్లాసెస్. సో వాళ్ళు అక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే, దక్షకి హెడ్ కట్ అయిపోతుంది, హెడ్ కట్ చేసేసి గోట్ హెడ్ పెడతారన్నమాట. అప్పుడు ఆయన కాన్షియస్నెస్ అలానే ఉంటుంది. ఆయన హెడ్ కట్ చేసి గోట్ హెడ్ పెట్టినా కూడా ఆయన కాన్షియస్నెస్ ఆయనకే ఉంది. సో ఆయన ఎవరనేది మర్చిపోలేదు, కానీ ఆ కాన్షియస్నెస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది జన్మలకి. సో ఈ జన్మలో డాక్టర్ గా ఉన్నాను, కానీ వచ్చే జన్మలో కింద జన్మలో ఏమున్నానో మనకు తెలియదు. కాబట్టి మనకి కాన్షియస్నెస్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేది చెప్పారనమాట భాగవతం క్లాస్. Wonderful. Yes, Madhu. So what I was saying is, so you might to help so many people, being a doctor, being a big hospital, and you can do so many things.
ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ వీ షుడ్ నాట్ డూ దట్, వీ షుడ్ డూ దట్. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం నేను ఏమంటానంటే అవన్నీ ఇచ్చిన దానికన్నా కూడా దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ థింగ్ విచ్ ఈస్ యు ఆర్ గివింగ్. ఒక మనిషికి ఒక మనిషికి మనం చేస్తున్న నిజమైనటువంటి మేలు ఏంటి అంటే ఇది మాత్రమే. ఇది ఎంతైనా ఎంతో కొంత. స్వల్పం అప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ విషయంలో మీరు ఒక్కరికి కావచ్చు, 1000 మందికే కావచ్చు, కొంచెం కించిత్ ఇచ్చినా కూడా అది నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోయి వన్ డే దే విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. సో ఆ విధంగా మీరు ఈ పొజిషన్లో ఉండి ఇంత చక్కగా మీరు చెప్పగలుగుతున్నారు. బాగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. యూ అండర్స్టూడ్ ద ఫిలాసఫీ కంప్లీట్లీ. దట్స్ గ్రేట్. సో ప్లీజ్ కీప్ డూయింగ్ దిస్, కంటిన్యూ డూయింగ్ దిస్ బికాస్ యూ ఆర్ ఇన్ అ పొజిషన్. మీరు చెప్తే వినే స్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి సో మీరు ఎక్కువ మందికి చెప్పాలి. మీకు ఎంతో కొంత టైం డెడికేట్ అయినా, యూ హ్యావ్ ఎ ఫ్యామిలీ, బీయింగ్ ఏ వైఫ్, yes, definitely a lot of responsibilities, but please keep some time aside and please preach. That's all. That's the only one. The day when we are leaving this body, తృప్తిగా వదిలేయచ్చు అనమాట. నేను ఈ ప్రపంచానికి నేను కొంత ఇచ్చాను, ఎంతో కొంత, అదే అనమాట. ఫైనల్ లీవింగ్ టైం లో కృష్ణని ప్రే చేసుకుంటే వి విల్ బి ఎన్ష్యూర్డ్ ఆఫ్ లిబరేషన్. అంతకాలే మాం స్మరణ ముక్త అని అందుకనే చాటింగ్ డైలీ చేయాలి కంపల్సరీగా. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా ఎనీబడి ఎల్స్, ఇంకెవరైనా ఎనీబడి వాంట్ టు టాక్? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. చాలా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు మాతాజీ. చక్కగా పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ తో అది చాలా చక్కగా చేశారు. చాలా సింపుల్ గా, చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు చాలా సింపుల్ గా చక్కగా చెప్పారు మాతాజీ. సో నైస్ మాతాజీ, చాలా బాగుంది ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ అన్ని. నాకు పవర్ పాయింట్ బాగా అలవాటు ఉంది మాతాజీ, అందుకే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉందన్నమాట ప్రీచింగ్ లో. అందుకనే నేను చెప్తాను అని చెప్పి ఒక స్టార్ట్ తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అందరూ ఇట్లా వీడియోలు ఆన్ చేసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూడంగానే గాయత్రి మాతాజీ అని తెలుస్తుంది. లాస్ట్ టైం సరే మాతాజీ, ఒకటి నేను కొంచెం అందరూ మాట్లాడండి, కాకపోతే ఒక చిన్న మాట్లాడక నేను ఇంటర్ఫియర్ అవ్వద్దని. ఇవాళ సునీత అల్లాడి మాతాజీ బర్త్డే. మాతాజీ ఉన్నారా? సునీత అల్లాడి మాతాజీ లేరు మాతాజీ, తను రాలేదు. సరే సరే, హరే కృష్ణ. ఆయన దీవించండి మాతా ప్రభుజీ. ప్రభుజీ అవండి, బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి ప్రభుజీ. Yes, we'll pray to Sunita Mataji's. Actually, Sunita Mataji just missed her initiation process, but of course Krishna had a different plan. But she's taking Bhakti Shastri course, she's doing so many things. Yes, definitely wish her a happy Krishna conscious birthday, and may the Supreme Lord bless her with good health, wealth and long life. And immediately, maybe next year she will get initiated. Yes, Bill. If anybody wants to wish her, you can wish. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Dandat Pranam, Prabhu. First, Prabhu, we are very, very happy to see you back, Prabhu, in action. And we wish you all the best. And we always pray for everybody's welfare. And as you said, prayers అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు అవన్నీ బాగా చెప్పారు ఆ వాటి గురించి. మనకు ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే జయపతాక స్వామి మహారాజ్. సో ఆయన ఎంతగా సఫర్ అవుతూనే ఉన్నారు, సేవ చేస్తూనే ఉన్నారు. భక్తులు ఎంతో మంది ప్రేయర్స్ చేస్తూనే ఉంటారు ఆయన కోసం. సో నాకైతే అది చాలా లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇప్పుడు కాదు, చాలా కాలం నుంచి కూడా చూస్తున్నాను అనమాట. సో ఆ ప్రేయర్స్ ఎంతగా హెల్ప్ చేస్తున్నాయంటే అంతగా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. మీరు కరెక్ట్గా చెప్పారు అదన్నీ కూడా పాయింట్స్. సో అది అగైన్ అండ్ అగైన్ ఇట్స్ గెటింగ్ ప్రూవ్డ్ అనమాట.
సో మనకు డౌట్ అనేది లేకుండా అది ప్రూవ్ అవుతుంది. చాలా చాలా హ్యాపీ ప్రభు. సో సీ యూ ఇన్ యాక్షన్ అండ్ ఇంకా తొందరగా రికవర్ అయిపోయి మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి మీకు మాకు ప్రవచనాలు చెప్పడానికి. అది తర్వాత సునీత మాతాజీకి విష్ యూ హ్యాపీ కృష్ణ కాన్షియస్ బర్త్డే మాతాజీ. సో మీరు ఒక విధంగా కారణం మాకు ఈ గ్రూప్లోకి రావడానికి. సునీత మాతాజీ సంధ్యామాతని తీసుకొచ్చి సంధ్యామాతాజీ మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేసి మమ్మల్ని గ్రూప్ తీసుకొచ్చారు. సో ఇండైరెక్ట్లీ సునీత మాతాజీ మాకు హెల్ప్ చేశారు. తర్వాత గాయత్రి మాతాజీ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ చాలా బాగా చేశారు మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ అండి. ఇంకోటి ప్రభు బాలగవంత్ ప్రభు, యాక్చువల్గా నాకు ఏం కనబడుతుందంటే ఇప్పుడు మన గ్రూప్లో ఒక రకమైన కాంపిటీషన్ లాగా స్పిరిట్ క్రియేట్ అయింది అనమాట. ఒకరికంటే ఒకరు ఎలా బాగా చెప్పాలి అని చెప్తున్నారు. ఇట్స్ రియల్లీ వెరీ హెల్తీ సైన్ అనమాట. ఒకరికంటే ఒకరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి బాగా ప్రజెంట్ చేసి బాగా అందరికి అర్థమయ్యేట్టుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. చాలా చాలా ఇది మంచి అన్నమాట, శుభ పరిణామం మనకి. సో హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ ప్రభు. విజయ మాతాజీ దండాత్ ప్రణామ్ ప్రభు. అబ్బా ఎన్ని రోజులకి మీ గొంతు విన్నాను ప్రభు. మాతాజీ కూడా చాలా బాగా చెప్పారు. మొత్తం క్లాస్ ఇప్పుడు మనం మనం మళ్ళీ ఆలోచించకున్నా ఒకటి అంతకాలేచ మామేవా అనేది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు ఈ క్లాస్ లో అని నా అభిప్రాయం ప్రభు. దండాత్ ప్రణామ్ ప్రభు. మిమ్మల్ని మీ గొంతు వింటా ఉంటుంటే అసలు నా ఒళ్ళంతా కంపించిపోతుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇంకా మాట్లాడతారేమో మిగతా వాళ్ళు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. చాలా హ్యాపీగా ఉంది ప్రభుజీ, మిమ్మల్ని మాట వింటుంటే హ్యాపీగా ఉంది. అసలు మేము ఏం కోల్పోయాము అనేది మాకు తెలుస్తుంది ప్రభుజీ. అంటే మీ ప్రవచన అంతే, అది ఒకటి చెప్పగలను. అందరూ బాగా చెప్తున్నారు. ఇవాళ గాయత్రి మాతాజీ చాలా బాగా చెప్పింది మాతాజీ ప్రభుజీ. నేనే చెప్పాను ప్రభుజీ, అక్కకి ఇష్టం ఉంటుందో ఉండదో తెలియదు, నాకు తెలియదు కానీ తన బర్త్డే అని చెప్పి అందరి వైష్ణవాస్ అదే బ్లెస్సింగ్స్ కావాలని నేనే చెప్పాను. తనకి ఇష్టం ఉందో లేదో కూడా నేను అడగలేదు, చెప్పాను డైరెక్ట్. చెప్పేసాను. దీవించండు ఆ కాలో లేకున్నా గాని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Thank you, Mataji. Thank you. Yes, definitely. She is very humble. We will convey our wishes through the messages. And yes, ఇంకా నా పుట్టినరోజు కూడా ఈ నెల 10th ప్రభు. అంటే నీకు యాక్చువల్ గా నేను పుట్టినరోజు కాదు, మీ దగ్గరికి వచ్చిన రోజు అది. హరే కృష్ణ. 10th. we'll celebrate. అసలు నేను ఏది గుర్తుండదు. మా పిల్లల బర్త్డేలు కూడా గుర్తుంటాయి కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరిది గుర్తుండదు, కానీ ఇది మాత్రం గుర్తుండిపోయింది ప్రభు నాకు. హరి దండాత్ ప్రణామ్ ప్రభు. గాయత్రి మాత చక్కగా చెప్పారు ప్రభు. నేను ఒకటే పట్టుకుంటాను, ఈ మాతాజీ చెప్పిన దాంట్లో అంతకాలేచ మామేవా అనేది ఒకటే పట్టుకుంటున్నాను. దండావత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. ఇంకా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చాలా సంతోషం ప్రభుజీ, మీరు మీ మాట వింటుంటే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టుంది ప్రభుజీ. భగవంతుడికి కోటి కోటి ప్రణామాలు ప్రభుజీ, మిమ్మల్ని ఈ స్థితికి తెచ్చినందుకు. గాయత్రి మాతాజీ చాలా బాగా చెప్పారు, చాలా కష్టపడ్డారు పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్ చేసి. చాలా విషయాలు కవర్ చేశారు మాతాజీ. షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా ఉంది ప్రెజెంటేషన్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇంకా మళ్ళీ ఇవ్వండి ఇంకొన్ని ప్రెజెంటేషన్స్ మాతాజీ. రెడీ అవుతున్నాను. తొందరలో 1 వీక్ ఒకసారి ప్రెజెంట్ చేస్తాను. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్ని కవర్ చేశారు మాతాజీ, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని. బేసిక్ కృష్ణ కాన్షియస్ ఫిలాసఫీ కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లను కవర్ చేశారు. Yes. Thank you ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఎనీబడి ఎల్స్? సో ఇవాళ ఒక గాయత్రి మాతాజీ కొరకే 9 o'clock పెట్టారు కదా, అదర్వైజ్ మామూలుగా రెగ్యులర్గా అయితే 7 o'clock కదా.
అవును ప్రభు. యా ప్రభుజీ, యా అవును, 7కే పెడదాం, మళ్ళీ 9 కంటే అందరికి కుదురుతుంది. కష్టమైతుంది. అవును ప్రభుజీ. టుమారో హరే ఆన్వర్డ్స్. కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రభుజీ. మీరు ఇంకా కొంచెం రోజులు రెస్ట్ తీసుకోండి ప్రభుజీ. No, mother, I'm fine. I'm almost, I'm able to eat nicely. హరే థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, హ్యాపీగా ఉంది. మీరు ఆ మాట చెప్తుంటే హ్యాపీగా ఉంది. మీరు చెప్పడం హరే చాలా కృష్ణ. సంతోషంగానే ఇంకొంచెం రెస్ట్ తీసుకోండి ప్రభుజీ మీరు. ఇప్పటికే 4 రోజులు వేస్ట్ అయిపోయిందమ్మా జీవితం. కాదు అవును ప్రభు. మీరు ప్రభుజీ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ నువ్వు- ప్రభుజీ, ఇదే మీకు ఎనర్జీ ఇస్తుంది ప్రభుజీ. కాసేపు ఓపీ చేసుకొని 1 గంట చెప్తే నాకు తెలిసి అయితే అది మంచిది అనిపిస్తుంది. అవునమ్మా, యూ సెడ్ రైట్. నాకు చాలా తెలిసింది ప్రభుజీ ఇది చేస్తున్నాక, అందుకని చెప్తున్నా. అనారోగ్యంతో పడ్డా కాబట్టి అందుకని అంటున్నాను ప్రభుజీ, ఇది నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. అలాగే మీరు కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి మీరు చెప్పిన ప్రభుజీ. మీరు రికార్డింగ్స్ ఓపిక ఉన్నప్పుడు వినండి ప్రభుజీ. సుమ్రా మాతాజీ ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టి అన్ని చేసి పెట్టారు. మీరు ఎలా ట్రైన్ చేశారో మీ పిల్లలందరినీ చూడొచ్చు. మేము పెద్దవాళ్ళు, మేము ముసలాళ్ళమే, కానీ మేము అందరం మీ ముందు పిల్లలమే ఇందులో. డెఫినెట్లీ వింటానమ్మా, అన్ని వింటాను, అన్ని యూట్యూబ్ లో పెట్టేస్తాను అన్ని. చూడండి, వినండి ప్రభుజీ, ఎంత బాగా చెప్తున్నారో మాతాజీలు అందరం. మేము ఇంకా ఎన్ని నేర్చుకోవాలో అర్థమయ్యింది దాన్ని బట్టి. గాయత్రి మాతాజీ కూడా చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మన ఎవరు అనుష మాతాజీ క్లాస్ విన్నాను ఒక రోజు నేను. చాలా బాగా చెప్పారు, చాలా చక్కగా చెప్పారు. అవును ప్రభుజీ, ఎంత బ్యాలెన్స్డ్ గా సో హ్యాపీ. అసలు లోపల నుంచి ఇలా వచ్చింది ప్రభుజీ అమ్మాయి చెప్పడం. నిజంగా మాతాజీ చాలా బాగా చెప్పారు. నాకు అనిపించింది నేను చేస్తున్న ఒక్క క్షణం కూడా వేస్ట్ అవ్వట్లేదు. అంతకుముందు నాకు భయం ఇది ఉండేది, అయ్యో వీళ్ళందరూ వింటున్నారు, ఊరికే ఈ చెవి నుంచి వింటున్నారు, ఆ చెవి వదిలేస్తున్నారు అనుకున్నాను. కానీ లేదు ప్రభుజీ, ఇంకా అంత నాలెడ్జ్ లేదని నేను కూడా చెప్పలేదు, కానీ నాకు మొన్న అయితే చెప్పాలన్నంత ఇది వచ్చేసింది. అసలు అంత బాగా అనిపించింది వీళ్ళందరూ చెప్తుంటే. యా, అందరు బాగా చెప్తున్నారు, అందరు బాగా ఫిలాసఫీ అర్థం అవుతుంది. ఎస్, ఇలాగ 20 మంది బయటికి వెళ్ళి ఒక 20 గ్రూపులు స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకేం కావాలి చెప్పండి. అంతే, దట్స్ ఆల్ మనం చేయగలిగింది. రైట్, సో ఆ విధంగా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఏం చేసినా మీది కంటిన్యూ అవ్వాలి ప్రభుజీ, అదైతే ఉండాలి. మీరు చేస్తూ మళ్ళీ వాళ్ళతో చెప్పించండి అంతే. యా, నేను కంటిన్యూ అవుతాను డెఫినెట్లీ. సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్ విల్ రెజ్యూమ్ అవర్ భాగవతం క్లాసెస్ విత్ కృష్ణాస్ పర్మిషన్. I have Krishna's permission. So but tomorrow 7 o'clock onwards we will resume. Thank you ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. గాయత్రి మాతాజీ, నేను మీకు హరే కృష్ణ చెప్పడం మర్చిపోయాను. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీరు చాలా బాగా చెప్పారమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, మీ క్లాసెస్ చాలా మిస్ అవుతున్నాం ప్రభుజీ, కానీ మీరు కోలుకోవాలి, కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవాలని ఉంది మాకు. మీ క్లాసెస్ అయితే చాలా చాలా మిస్ అవుతున్నాం ప్రభుజీ. కాకపోతే మీ క్లాసెస్ అన్ని మీ శిష్యులు మొత్తము సేమ్ మీరు ఎలా చెప్పారు అలాగే చెప్పి చేసేస్తున్నారు ప్రభుజీ. అది గమనించాను. అందరూ చక్కగా ఫాలో అవుతున్నారు, ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతున్నారు, అన్ని ఎవ్రీథింగ్, ప్రేయర్స్ అన్ని చక్కగా ఫాలో అవుతున్నారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. సో అందుకనే నాకు ప్రభుజీ ఇంకొక మాట ప్రభుజీ, మీరు నా క్లాస్ వింటారని నాకు ఎందుకు అనిపించింది ప్రభుజీ. నాకు కృష్ణుడు చెప్తున్నట్టున్నాడు ప్రభుజీ, విన్నారు అని. ఏంటో రకమైన ఫీలింగ్స్ అలా వస్తున్నాయి ప్రభుజీ. మీరు సడన్ గా చెప్పేసరికి నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది. కృష్ణుడు అన్ని కన్నీబలే చేస్తున్నాడు అనేసి. కృష్ణ ఇస్ దేర్ అమ్మ, కృష్ణ నోస్ ఎవ్రీథింగ్. ప్రభుజీ ఇంకో మాట ప్రభుజీ, ఈ గాయత్రి మాతాజీ చెప్పిన టిప్ కూడా చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. ఇలా చెయ్యాలి చాంటింగ్ అని చెప్పారు, అది చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. నిజంగా అప్పుడు లోపల నుంచి వస్తుంది ప్రభుజీ. కరెక్టే ప్రభుజీ. విన్నది అట్లా ఫాలో అయ్యాను, అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేశాను అనమాట ఆయన ఎలా చేస్తున్నారు చాంటింగ్ అనేది. సో డీప్ గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారన్నమాట. మనం ఓన్లీ హరే కృష్ణ అనుకున్న డీప్ బ్రెత్ తీసుకొని ప్రొనౌన్స్ చేస్తే మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట, స్లోగా వస్తుంది. ఒక్కసారికి రాదు, కానీ నేను ట్రై చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి మీకు అందరికీ చెప్తాను. వెరీ గుడ్. సరే మాతాజీ, ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంకా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నా దగ్గర కొంచెం పవర్ కట్ అట్లా అవుతుంది, కొంచెం సరిగా నేను వెళ్ళలేకపోయాను. అయినా మాతాజీ చాలా బాగా చెప్తారు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ డేనే ఆమె ఇంకా దుమ్ము దులిపేసింది ఆమె.
ఏంటంటే ఆ పోయిన జన్మలో ఆమె డివోటీ అనుకున్నది నాకు అనిపించేసింది. సో ఇంక ఇప్పుడు అది తప్పకుండా ప్రూవ్ చేసుకుంటది. సో కంగ్రాచులేషన్స్ గాయత్రి మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మరి క్లాస్ తీసుకున్నందుకు. ఇంకా ఎవరైనా దండవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. నేను జ్యోతి. మీ ఆరోగ్యం జ్యోతి మాతాజీ, మీరు ఈ మధ్య నిన్న మొన్న కాల్ చేసినట్టున్నారు. మిస్డ్ కాల్ చూసాను నేను. ఐఎమ్ సారీ మచ్, ఐ కుడ్ నాట్ రిటర్న్ యువర్ కాల్. అదే హెల్త్ ఎలా ఉంది అని ఒకసారి చేశాను ప్రభుజీ. అంటే అడ్మిన్ లో పర్మిషన్ లేదు కదా, అందుకని అది నిన్న చాంటింగ్ చేసాము ప్రభుజీ గురించి చేశాను ప్రభుజీ. అయితే అందరూ మాతాజీలు నిజంగా అప్ టు యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రభుజీ. మీరు అస్సలు దిగులు చెందాల్సింది లేదు. మీరు చాలా హ్యాపీగా, చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవ్వచ్చు. నిజంగా గ్రేట్ స్పీచెస్ ఇచ్చారు ఒక్కొక్కరు. అసలు చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాము. ట్రాక్ లోకి వస్తున్నాను ప్రభుజీ. ఇంకా అందుకని నేను ఏమి ఎక్కడ కూడా కామెంట్ చేసే స్టేట్ లో లేనని చెప్పటం లేదనమాట. అంత అర్హత లేదు అని, ఇంకా అర్హత రాలేదని. అందరూ చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. ప్రభుత్వ ఫాలో అవుతున్నాను ప్రభుజీ. నేను కూడా యుఎస్ లో ఉన్నప్పుడే అది విని దాని ప్రకారంగా చేస్తే మనకి కొంచెం స్ట్రెస్ కూడా ఫీల్ అవటం లేదనమాట. మనం అంటే అలసిపోకుండా ప్రభుజీ రిథం ఫాలో అయితే బాగా మంచిగా ఇదవుతుంది అన్నమాట. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ రన్నింగ్ ద షో since last 25 days. All credits to Sumana Mataji. లేదు మాతాజీ, ఆల్ క్రెడిట్స్ టు యు ఆల్ హూ జాయిన్. ఎవరు జాయిన్ అవ్వకపోతే నేను ఏం చేస్తాను మాతాజీ? All credits to Sumana Mataji. ఎవరో ఒకరు ఉండాలి కదా, ఎవరో ఒకరు ఉంటే తప్ప అన్నావు అది. అంటే సుమన మాతాజీ అంత అట్రాక్ట్ చేయగలిగారు, ఈ సోల్స్ అన్నిటినీ ఒక చోట పెట్టగలిగారు అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను మాతాజీ. Yes, she is a leader. అంత బాగా ఉంది. Yeah, she's a team lead. దిక్కుదోచని స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళని ఒక చోటకి ముడిపెట్టి ఉంచగలిగారు అని. మేము ఆ స్టేట్ నుంచి చాలా సార్లు వచ్చాం మాతాజీ. ప్రభుజీ వల్ల స్టేట్ నుంచి బయటకు వచ్చాము. సో డెఫినెట్ గా అనిపించింది మాతాజీ, ఇన్ని రోజులు అంటే డెఫినెట్ గా మనం అటు ఇటు వెళ్ళిపోతాము, మాయ మనం లాగేస్తుంది. సో లెట్స్ కంటిన్యూ లైక్ దిస్ అని చెప్పేసి, ఇంకా మనకి ఎక్సలెంట్ ప్రీచర్స్ ఉన్నారు మాతాజీ. ప్రభుజీ అన్నట్టు ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అ లీడర్ హియర్. అసలు జస్ట్ స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ ప్రభుజీ. అందరికి స్టార్ట్ చేస్తుంటే అసలు ఒక్కొక్కరు చెప్తున్నారు ప్రభుజీ, ఇంకా అసలు మనం పోల్చక్కర్లేదన్నమాట. ఎవ్రీవన్ ఆర్ అమేజింగ్ హియర్. హరి హరి, that is my good fortune to be one among you. It's all because of you ప్రభుజీ. You groomed us like that. So అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ప్రభుజీ, మీ పర్మిషన్ లేకుండానే నేను గ్రూప్ లో చెప్పేస్తున్నాను ప్రభుజీ. మీరు రేపటి నుంచి క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తారని విన్నాను నేను. ప్లీజ్ స్టిక్ టు జస్ట్ 1 hour ప్రభుజీ. అండ్ హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద ప్రభుజీస్ అండ్ మాతాజీస్, లెట్స్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ ద సెషన్ ఫర్ డౌట్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్. లెట్స్ కన్సిడర్ ప్రభుజీస్ హెల్త్. అండ్ మీ పర్మిషన్ లేకుండా కూడా ఐ టుక్ దిస్ ప్రివిలేజ్ టు సే దట్. ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు బాగుండాలి ప్రభుజీ, ఈ కాల్ కంటిన్యూ అవ్వాలి ఇలాగే. సో 7 to 8 పెట్టుకున్నాం ప్రభుజీ. అండ్ లెట్స్ క్లోజ్ ద సెషన్ బై మాక్సిమం 8:15, 8:20. Yes మాతాజీ. Yeah, మీ హెల్త్ బాగుండాలి ప్రభుజీ. అండ్ that is the main intention behind that. And please forgive if I made any offense in that. No, that's fine. Yes ప్రభుజీ, that actually Sumana Mataji is very true. యాక్చువల్లీ ఇది మన కామెంట్ కాదు. నేను చాలా సార్లు చెప్పాను, మా ఇంట్లో మెయిడ్ ఇంటా ఉంటది పొద్దున్నే క్లాస్. అమ్మాయి మన ఒంట్లో బాగాలేదంటే ఎట్టా బాగుంటదమ్మా, ఆ స్వామిని అసలు ఊపిరి తీసుకొని ఎత్తారా ఎవరన్నా? హరే కృష్ణ మీద క్వశ్చన్ లేసి ప్రాణం తీసండి, ఎట్ట బాగుంటదమ్మా, కొంచెం ఊపిరి తీసుకొనిండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టోటల్లీ న్యూ అయితే డెఫినెట్ గా ఉంటాయి ప్రభుజీ క్వశ్చన్స్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హు ఆర్ జాయినింగ్ లైక్ మోర్ దెన్ 1 year. So I think we won't have that much critical questions actually to extend the session. So please do consider Prabhuji's health, and that is only my humble request. అది IDC కోర్స్ కూడా జాయిన్ అయ్యాం ప్రభుజీ.
ఓ యా యా పెట్టాను, మెసేజ్ పెట్టారు కదా, తప్పనిసరిగా జాయిన్ అవ్వండి. మీకు అంటే మీకు ఇప్పుడు అవసరం అనిపించదు, ఎందుకు బాగానే ఉంది, అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కదా, ఇదేంటి కొత్తగా అనుకోకండి. టైం ఉన్న వాళ్ళు అందరూ, టైం లేకపోతే వేరే విషయం, టైం ఉన్న వాళ్ళందరూ మట్టుకు అట్లీస్ట్ ఎన్రోల్ అవ్వండి. ఎన్రోల్ అయ్యి ఎందుకంటే తర్వాత తెలుసు, ఇప్పుడు ఒక ప్రభుజీ ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఆ ఐడీసీ లేకపోవటం వలన ఆయన ఆగిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు. సో అందుకని అది అవసరం మీకు. అది ఇప్పుడు అంటే ద డే కమ్స్, ఆ రోజు తెలుస్తుంది మీకు, అరే మనం తెలుసు తెలియక ఒక మంచి పని చేసాము అనేటువంటి ఐడియా వస్తుంది అనమాట. అది ఎందుకంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ టు గో టు అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్. సో అలా అంటే మీరు చెప్పిన తర్వాత మేము కాదనం కదా ప్రభు. నో అట్లా అని కాదు, అంటే ఇట్స్ ప్రొసీజరల్ రిక్వైర్మెంట్. సి మనకు కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అది కావాలా, అవసరంలే, అది అవసరంలే. కానీ ఇట్స్ ఆర్గనైజేషనల్ ప్రొసీజరల్ రిక్వైర్మెంట్ కాబట్టి అది పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, లైఫ్ ఈజీ అయిపోతుంది. అనదర్ నెక్స్ట్ ఇనిషియేషన్ కమ్స్, 20 devotees are getting initiated, దీక్ష తీసుకోబోతున్నారు, బికాస్ దే హ్యావ్ ఫినిష్డ్ దట్ కోర్స్ ఆన్ టైమ్ అండ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే అట్లా, అందు గురించి. సో అదొక రిక్వైర్మెంట్. ఎస్, విల్ డూ ఇట్. చెప్పండి, దానికన్నా మీకు ఏమైనా డిఫికల్టీస్ ఉంటే చెప్పండి, నేను ఐ విల్ లుక్ ఇంటూ ఇట్ అండ్ దెన్ విల్ రిజాల్వ్ ఇట్. ఓకేనా? ఎవరు? సునీతారెడ్డి. మాతాజీ దండత్న, ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ యూ హావ్ రికవర్డ్. మా చెప్పారు, మర్చిపోయాను, చెప్పారు. అవును అవును, ఓన్లీ వైరల్ ఫీవరే, నేను రికవర్ అయ్యా, నాకు అయింది, మళ్ళీ తర్వాత మా సన్నీలాకి అయింది, మేము రికవర్ అయ్యాము. వి వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అండ్ యూ హ్యావ్ కమ్ బ్యాక్. వెరీ హ్యాపీ డే టుడే ఇస్ వెరీ హ్యాపీ డే. హరే కృష్ణ. yes మాతాజీ. సో and what Sumana Mata has told na, that is 100% correct, Prabhuji. You have to end the session early without this question and answer session, because it is taking very lengthy, and you need at least 10-15 days or 1 month at least you practice that, Prabhuji. Don't because energy is needed. I know we'll go back after suffering for 10 days with fever. I know how much I suffered. So still you need little bit rest. So you end the session at the correct time. Go according to Sumana Mataji. Yes Mataji, we'll follow, we'll stay, we'll stick to the schedule. సురభి మాతాజీ బాగున్నారు కదా? సురభి మాతాజీ is good. పాప కూడా బాగుంది కదా, హరిప్రియ కూడా? Yeah. So she is my savior. I have so many saviors. I need another 2 hours to speak about my saviors. So అందుకని I'm not entering that area. Maybe tomorrow, day after tomorrow. Yes. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ అమ్మ. ఎవరు? అనిత ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, దండోత్ ప్రణామ్. చెప్పండి మాతాజీ, బాగున్నారా? ప్రభుజీ అసలు అప్పుడే స్టార్ట్ చేసాము, మీకన్నా బాగాలేదంటే బాధేసింది. హరే కృష్ణ. That's your love for me. Thank you. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నాకు కొంచెం మీకు ఓపిక ఉన్నాక వచ్చినాక ఇంకా అప్పుడు ఒక భాగవతం సెట్ పంపించరా ప్రభుజీ, తెలుగుది? పంపిస్తాం. అడ్రస్ పెట్టండి, నేను పంపించేస్తాను. అట్లా అలాగే ప్రభుజీ. ఇంగ్లీష్ ఉంది నా దగ్గర, అమ్మ చదువుతానంటుంది, తెలుగుది పంపండి. ఇప్పుడే కాదు ప్రభుజీ, అర్జెంట్ లేదు, మీరు కొంచెం తేరుకున్నారు ప్రభుజీ. అడ్రస్ పెట్టినా నేను చేసేది ఏం లేదు, మనకి ఇస్తావు, ఆర్డర్ తీసుకెళ్తాడు. అట్లా పెట్టండి, పెడతాను ప్రభుజీ, పెడతాను. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Okay, so we'll end it here and we will resume our Bhagavatam class from tomorrow. Hare Krishna. Grandhara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Hari Premanande. Hari Hari Bol.